श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणं श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणं श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणं। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जणाई आरंभ करने को जाउछि 2025 मसीहा मई मासरे मेष ठारू मीन पर्यंत 12 गोटी राशि मासिक राशिफल। यही राशिफल आरंभ करने पूर्वरु आपण मानकु मोर अनुरोध, जेउ माने आमर यही गुरु कृपा यूट्यूब चैनल को प्रथम करी देखुचंती से माने गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। आपण मानको मोर विशेष अनुरोध, जेउ मानकर ग्रह दोषरु विवाह विलंब हेलानी, बयस अधिक होई गलानी, बारंबार विवाह प्रस्ताव भांगुची, किंबा जेउ मानकर चाकरी करबा को बारंबार इंटरव्यू देई चाकरी रे जॉइन करि पारु नाहंती, इंटरव्यू रे फेल हेउचंती, से समस्त विषय यही ग्रह दोषरु हेउची। केउ ग्रह दोषरु हेउची ताहा जानिबा सकाशे आपणकर जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान सहित निजर नाम लेखि आमर ए तले दिया जाउथिबा मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आम्भे ताहार विचार करी प्रतिकार मध्य आपनको जणाई देबो। आसंतु एबे जानिबा 2025 मसीहा मे मासरे कुंभ राशि मासिक राशिफल। एही कुंभ राशि राशि चक्रर एकादश राशि। एही राशि अधिपति शनि महाग्रह और शनि महाग्रह मध्य यही कुंभ राशि रे त्रिकोणर अधिपति। कुंभ राशि सकाशे रवि महाग्रह तृतीय रे भ्रमण करुछंती। तृतीय रवि अति शुभ फल देबा कथा, किंतु अन्य ग्रह द्वारा बाधा पाउथिबारु शुभ फल को अशुभ फल रे परिणत हेबो। यहा बहु दिन हला घटी आसिलानी, तथापि आपण धैर्य धरंतु। तृतीय रविर फल निश्चय किछि ना किछि मिलिबो। तृतीय रे रवि भ्रमण करुथिबा समय आपणकर आय वृद्धि हेबो, किंतु जहा चाहुथिबे ताहा हेई परिबो नाही। सुख वृद्धि हेबो, स्वाधीनता वृद्धि हेबार संभावना अधिक अछि। आपण प्रत्येक स्थान रे अहंकारी होई जिवे। निजर स्थिति को बजाय रखिबा पई आपण जिद्दीखोर बहुत होई जिवे। शत्रु माने आपणक निकटरू दूरेई जिवे। आपणकर पराक्रम देखि शत्रु माने आपनको भय करिवे। मानसिक शांति पाइबे। परिवार मध्यरू शांति मिलिबो, किंतु ताहा कम मिलिबो। आपणकर भाग्य एही समय रे परिवर्तन होई जिवो, कारण कुंभ राशिर सप्तम अधिपति हेउचंती रवि। सप्तम गृह हला विदेश गृह, एणु आपणकर विदेश रे सम्मान अधिक मिलिबो, किंतु निज परिवार किंबा निज लोकंक ठारू अधिक सम्मान पाइबे नाही। स्वास्थ्य रे किछिटा उन्नति हेबो, मानसिक शांति हेबो। एही समय रे मध्य आपणकर चक्षु रोग होई पारे। मासर 15 तारिख ठारू आपणकर अति अशुभ फल मिलिबो। आपण जे कोनोसी कार्य करिबा को चाहिबे से कार्य रे आपनको बाधा मिलिबो। प्रत्येक कार्य आपणकर व्यर्थ होई जिवो। आपण गोटिए भल कार्य करिबा को चाहुतिबे से कार्य रे बाधा आसीबो, जा द्वारा कि आपण से कार्य को करि परिबे नाही, निंदा पाइबे। परिवार मध्य रे आपनको कोनोसी व्यक्ति हेले सपोर्ट करिवे नाही, जा द्वारा कि आपणकर मानसिक स्थिति बिगड़ी जिवो। आपणकर स्वास्थ्य हानि हेबो। जौन सुख रे एई समय रे बाधा प्राप्त हेबो। आपण को जेउ बंधु माने अति भल पाउथिले सेही बंधु माने आपण को विरोध करिवे। विशेष करी एही समय रे मां को सहित अधिक विरोध हेबो। मां जहा कहिबे ताहा को आपण ग्रहण करि पारिबे नाही, एणु मां को सहित विरोध हेबो। साधारणतः मां जहा कथा कहंती
ତାହାକୁ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରହଣ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମା ଭଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଖରାପ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମା ହିଁ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ, ମା ହିଁ ପ୍ରଥମ ଦେବତା। ତାଙ୍କୁ କେବେ ତାଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ କୁମ୍ଭ ରାଶି ସକାଶେ ଷଷ୍ଠରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ମଙ୍ଗଳ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଆପଣ ଯଦି ଶାନ୍ତ ମନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ, ତେବେ ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ଶତ୍ରୁତା କରିବେ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ଋଣ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ପରିଶୋଧ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ ଥାନ୍ତୁ, ଅଧିକ ଋଣ କରିବାକୁ ମନ ବଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ ସତ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସୁଖ ପାଇବା ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ ବହୁଦିନ ହେଲା ରୋଗ ଗ୍ରାସ କରି ରହିଛି। ସେ ରୋଗ ସାମୟିକ ଭାବେ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ବା ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଆପଣ ବିଦେଶକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବେ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେବ। ବିଦେଶରୁ ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବ। ନିଜ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ନିଜ କର୍ମସ୍ଥାନରୁ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ବିଦେଶରେ ହିଁ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ତୃତୀୟରେ ଅଛନ୍ତି। ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ବାଣୀ ଗ୍ରହ। ବାଣୀ ଗ୍ରହ ଯେଉଁ ସମୟରେ ତୃତୀୟରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀକୁ ରୁକ୍ଷ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହିବେ, ସେ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଗୁଳି ପରି ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧ ହେବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧ ହେବେ। ଦୁଃଖ ପରେ ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ଶତ୍ରୁମାନେ, ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଦୂରରେ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର କହିବାର ଶୈଳୀରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତର ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଖାତିରି କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଟୁ ସମାଲୋଚନା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ କରିଦେବେ। ଆପଣ ସେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ନ ହୋଇ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ନିଜର ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଭାବି ଚିନ୍ତି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ବୃଷ ରାଶିରୁ ମିଥୁନ ରାଶିକୁ ଗମନ କରିବେ, ଯାହାକି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଚତୁର୍ଥରୁ ପଞ୍ଚମକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ପଞ୍ଚମ ବୃହସ୍ପତି ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମାସର 14 ତାରିଖ ଠାରୁ ଚଳନ ହେଉଥିବାରୁ ମଇ ମାସରେ ତାଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତଥାପି କିଛିଟା ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ, ଯାହାକି ଆପଣ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଳିବ। ଆପଣ କୌଣସି ରତ୍ନ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ରତ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରତ୍ନ, କନ୍ୟା ରତ୍ନ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ରର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ଏହି ସମୟରେ ବିବାହ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ରତ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଫଳତା ପାଉଥିଲେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଏବେ ସଫଳତା ପାଇବେ। କର୍ମରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସଭା ସମିତିରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ପୁରସ୍କୃତ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ, ଉପଢୌକନ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବହୁଦିନ ଧରି ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ପଞ୍ଚମାଧିପତି ଏହି ପଞ୍ଚମରେ ଥିବା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ବହୁଦିନ ଧରି ବିବାହ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି, ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଅହଙ୍କାର କରନ୍ତି। ସହଜେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଅହଙ୍କାରୀ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଅହଙ୍କାରୀକୁ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଧନ ରହିଗଲେ ଅଧିକ ଅହଙ୍କାର ବଢିଯାଏ। ସେ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି ସେ କୁହନ୍ତି। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଶୁଭ, ଏକ ପ୍ରକାର ଭଲ,
କାରଣ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି। ଯାହାକୁ ଧରିବେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଏକ ଧରିବେ, ଗୋଟିଏ ଦେବତାକୁ ପୂଜା କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ କୁମ୍ଭ ରାଶି ସକାଶେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୁକ୍ର ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କଟୁ କଥା କହୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସେହି ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର କଥାର ଶୈଳୀ ବଦଳେଇ ଦେବା ପରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ରତା ହୋଇଯିବେ। ଶୁକ୍ର ହେଉଛି ଏକ ଶାନ୍ତିପଦ ଗ୍ରହ। ଶୁକ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ କୁମ୍ଭ ରାଶି ସକାଶେ ଜନ୍ମରେ ରହିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହ ତାଙ୍କର ଗୋଚର ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ବା 2 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ତାର ଗୋଚର ଠାରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାନ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ଜନ୍ମରେ। ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦେଶରେ ବହୁତ ଭ୍ରମଣ କରାଇବ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେବ। ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ନାମ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ସେଇଠାରେ ଘେରିଯିବେ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷ ଏହି ସମୟରେ ଚୋରି ହୋଇଯାଇପାରେ। ରାତ୍ରିରେ ଆପଣ ଶୟନ କରିବା ପରେ ଅଧିକ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ, ମନରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଭରିଯିବ, ଦୁର୍ବଳତା, ଶରୀର ଦୁର୍ବଳତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କେବଳ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ହିଁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ ବା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ପୂଜା ପାଠ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଝୁଣା ଧୂପଟିଏ କିମ୍ବା ଘୃତ ବତୀଟିଏ ଲଗାଇ ପୂର୍ବମୁଖା ହୋଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଶରଣଟିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। କେତୁ ଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ସପ୍ତମରେ ଅଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ କେତୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ କରାଇବ, ବିଦେଶରେ ଭ୍ରମଣ କରାଇବ, ଦୀର୍ଘ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଚ୍ଛେଦ କରିଦେଇପାରେ। ଶନି ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିକୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଅଯଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମଣ କରାଇବ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି କରାଇବ, ମାଲି ମକଦ୍ଦମା କରାଇ ଦେଇପାରେ। ଆପଣ ସାବଧାନ ହୋଇଥାନ୍ତୁ। କୌଣସି ଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବାଦ ଆପଣ ପାଇ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ବିବାଦରେ ଆପଣ ଫସିଯାଇ ଜୋରିମାନା ଦେବେ, ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯିବ। ଏଣୁ ଆପଣ ସର୍ବଦା ସତର୍କ ହୋଇ ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏହି ଗଲା 2025 ମସିହା ମଇ ମାସରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶି ଫଳ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।